प्रदीपादिकं स्यादेवं रविदीपदर्शनविधौ किं ज्योतिराख्याहि मे चक्षुस्तस्य निमीलनाधिसमये किं धीर्धियो दर्शने किं तत्राहमतो भवान् परमकं ज्योतिः सदस्मि प्रभो। ओं शङ्कारूपेण मच्छित्तं पङ्कीकृतमभूद्यया किङ्करीयस्य सामाया शङ्कराचार्यमाश्रये प्रह्लादवरदो देवो योऽनुसंवः परो हरिः नृसिंहोपासकं नित्यं तं नृसिंहगुरुं भजे। श्रीसच्चिदानन्दशिवाभिनव्य नृसिंहभारत्यभिधान् यतीन्द्रान् विद्यानिधीन् मन्त्रनिधीन् सदात्मनिष्ठान् भजे मानवशम्भरूपान् सदात्मध्याननिरतं विषयेभ्यः परान्मुखं नौमि शास्त्रेषु निष्णातं चन्द्रशेखरभारतीं विवेकिनं महाप्रज्ञं धैर्योदार्यक्षमानिधिं सदाभिनवपूर्वन्तं विद्यातीर्थगुरुं भजे। अज्ञानाञ्जाह्नवीतीर्थं विद्यातीर्थं विवेकिनां सर्वेषां सुखदं तीर्थं भारतीतीर्थमाश्रये। भारतीकरुणापात्रं भारतीपदभूषणं भारतीपदमारूढं तीर्थमाश्रये विद्याविनयसम्पन्नं वेदरागं विवेकिनं वन्दे वेदान्ततत्त्वज्ञं विदुशेखरभारती। न कर्मणा नः प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानुषुः परेण नाकन्निहितं गुहायां बिभ्राजते तद्यदयो विशन्ति। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे। दह्रं विपापं परमेष्मभूतं यत्पुण्डरीकं परमद्य सद्गुस्थं तत्रापि दह्रं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यं। यो वेदादौश्वरः प्रोक्तो वेदान्तेजः प्रतिष्ठितः तस्यः प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः। श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्यवर्या पदवाक्य प्रमाणपारावारपारीणा यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाध्यष्टांगयोगानुष्ठाननिष्ठा तपश्चक्रवर्ती अनाद्य विच्छिन्न श्री शंकराचार्य गुरु परंपरा प्राप्ता षड्दर्शन स्थापनाचार्य व्याख्यान सिंहासनाधीश्वरा सकल निगमागम सार हृदय सांख्यत्रय प्रतिपादक वैदिक मार्ग प्रवर्तक सर्वतंत्र स्वतंत्र आधिराजधानी विद्यानगर महाराजधानी कर्नाटक सिंहासन प्रतिष्ठापनाचार्य श्रीमद्राजाधिराज गुरु भूमंडलाचार्य ऋष्यशृंगपुरवराधीश्वर तुंगभद्रातीरवासी श्रीमद्विद्याशंकर पादपद्माराधक श्रीमज्जगद्गुरु श्रीमभिनव विद्यातीर्थ महास्वामी गुरुकर कमल संजाता श्रीमज्जगद्गुरु श्री भारती तीर्थ महास्वामिनां तत्कर कमल संजाता श्रीमज्जगद्गुरु श्री विदुशेखर भारती महास्वामिनां च चरणारविन्दयोः साष्टांग प्रणामान् समर्पयामः। श्री सच्चिदानंद शिवाभिनव्य नृसिंह भारत्यभिधान यतीन्द्रान विद्यानिधीन मंत्रनिधीन सदात्मनिष्ठान भजे मानवशंभुरूपान्। सदात्मध्याननिरतं विषयेभ्यः पराङ्मुखं नौमि शास्त्रेषु निष्णातं चन्द्रशेखरभारतीम्। विवेकिनं महाप्रज्ञं धैर्यौदार्य क्षमानिधिं सदाभिनवपूर्वन्तं विद्यातीर्थं गुरुं भजे। अज्ञानां जाह्नवीतीर्थं विद्यातीर्थं विवेकिनां सर्वेषां सुखदं तीर्थं भारतीतीर्थमाश्रये। भारती करुणापात्रं भारती पदभूषणं भारती पदमारूढं भारती तीर्थमाश्रये। विद्या विनय संपन्नं वेतरागं विवेकिनं वंदे वेदांत तत्त्वज्ञं विधुशेखर भारतीं। परमहंस परिव्राजकाचार्य अनंत श्री विभूषित दक्षिणाम्नाय शृंगेरी शारदापीठ महासन्निधानं वाరైనటువంటి శ్రీ 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 భారతీ తీర్థ మహాస్వాముల వారి సన్యాస ఆశ్రమ స్వీకారం 50 సంవత్సరాలు పూర్తవుతున్న సందర్భంగా
ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో పరమహంస పరివ్రాజకాచార్య భారతీ తీర్థ మహాస్వాముల వారికి గురువులు అయినటువంటి శ్రీమద్ అభినవ విద్యాతీర్థ మహాస్వాముల వారి గురించి మనం ప్రవచనం నిన్న ప్రారంభం చేసుకున్నాం. నిన్న మనం చెప్పుకున్న విధంగా వీరంతా కూడా శృంగేరి శారదాపీఠాన్ని అధిష్ఠించినటువంటి పీఠాధిపతులు సాక్షాత్తు ఆ ఆదిశంకరాచార్య స్వరూపులే. ఈ భారతదేశంలో సనాతన ధర్మాన్ని పరిరక్షించడానికి ఆదిశంకరాచార్యుల వారు క్రీస్తు శకం 7-8 శతాబ్దాలలో మన దేశంలో ఉద్భవించారు. ఆయన ఆదిశంకరాచార్యుల వారే కానీ ఈ భారతదేశంలో జన్మించకపోతే సుమారు 1300 సంవత్సరాల క్రితం ఆదిశంకరాచార్యుల వారు ఈ భారతదేశం నేల మీద ఉద్భవించి ఆ పరమశివుని యొక్క సాక్షాత్ స్వరూపులు. ఇది కర్మభూమి, సనాతన ధర్మానికి స్థానమైనది. ఇక్కడ అన్య మతాలు, నాస్తిక మతాలు మన భారతదేశంలో వ్యాప్తి చెందే తరుణంలో దానిని నిరాకరించడానికి సాక్షాత్తు పరమశివుడే ఆదిశంకరాచార్యుల రూపంలో ఈ దేశంలో ఉద్భవించారు. ఆదిశంకరాచార్యుల వారు ఉద్భవించిన ఆ కాలంలో బౌద్ధ మతము, జైన మతము మొదలుగా కలిగినటువంటి నాస్తిక మతాలు. నాస్తిక మతం అంటే అర్థం ఏంటంటే ఏ మతం అయితే వేదాల యొక్క ప్రామాణ్యాన్ని ఒప్పుకోదు అది నాస్తిక మతం. మనం భారతదేశంలో వేదం చెప్పిందే ధర్మం అని చెప్పి మనం భావిస్తాం. వేదాలు సాక్షాత్తు ఆ పరమశివుని యొక్క ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస రూపమైనటువంటి గ్రంథాలవి అని చెప్పి మనం భావిస్తాం. ఎవరో పురుషుడు రాస్తే వేదాలు, ఉపనిషత్తులు ఇవన్నీ ఎవరో రాసి పెట్టినటువంటి గ్రంథాలు కావవి. పురుష నిర్మితాలే అయినట్లయితే వాటి యందు పురుష దోషాలు సంక్రమించే అవకాశం ఉన్నది. ఎటువంటి దోషాలు లేకుండా నిర్దుష్టమైనటువంటి గ్రంథాలుగా మన వేదాలు, ఉపనిషత్తులు ఆవిర్భవించినాయి. ఆ వేదాలన్నీ కూడా సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుని ద్వారా మనకి వచ్చాయని చెప్పి మన విశ్వాసం. ఇటువంటి వేదాలని ఈ దేశం నుండి దూరం చెయ్యాలి అనే సంకల్పంతో బౌద్ధ మతం, జైన మతం లాంటి నాస్తిక మతాలు ప్రారంభమైనాయి. ఇక్కడ మనం ఏ మతాన్ని ద్వేషించం, కానీ మన సనాతన ధర్మాన్ని నిరాకరించే సందర్భంలో మాత్రం మనం ఒప్పుకోం. మన ధర్మాన్ని మనం స్థాపించుకుంటాం. ఆ సమయంలో బౌద్ధాది మతాలు ఎంతో విపరీతంగా వ్యాప్తి చెందుతున్న తరుణంలో శంకర భగవత్పాదులు ఉద్భవించి వేద ప్రామాణ్యాన్ని స్థాపించి ఈ సృష్టికర్త అయినటువంటి పరంబ్రహ్మ ఉన్నారు అని చెప్పి నిరూపించినటువంటి మహానుభావుడైన. లేకపోతే మన పక్కన ఉన్నటువంటి దేశాలు ఎలాగైతే
బౌద్ధ దేశాలుగా ఉన్నాయో ఈరోజు కూడా అలాగే ఉండేవాళ్ళం మనం. శ్రీలంక లాంటి దేశాలుగా మనం ఉండేటువంటి వాళ్ళం. ఇక శంకరాచార్యుల వారి యొక్క శాస్త్ర వాదనలతో నిలబడలేక అవన్నీ కూడా భారతదేశాన్ని వదిలిపెట్టి పారిపోయినాయి. ఇక్కడ మన దేశంలో ఇక మనకి స్థానం లేదు అని చెప్పి భావించి అవన్నీ కూడా వెళ్ళిపోయినాయి. ఒకవేళ అవే మతం కానీ ఇక్కడ ఉన్నట్లయితే మన దగ్గర వేదం ఉండేది కాదు, వేద పండితులు ఉండేటువంటి వారు కాదు, వేద అధ్యాపనాలు ఏమీ ఉండేటువంటివి కాదు. అంతేకాదు వేదాలు చెప్పేదంతా కూడా తప్పే, వేదాలని ఆదరించకూడదు అనే మతం కూడా వచ్చేసేది. ఇక భారతదేశంలోనే వేదాలకి స్థానం లేకపోతే ప్రపంచంలో వేదాలకు ఎక్కడ స్థానం ఉన్నది? ప్రపంచంలో దేశాలలో ఉన్న ప్రతి వ్యక్తి కూడా భారతదేశం వచ్చి ఈ నేల మీద కాలు పెడితే పవిత్రుని అయిపోతానని చెప్పి భావనతో వస్తారు మన దేశానికి. మనం విదేశాలకి ఎందుకు పెడతామంటే అక్కడున్న ప్రకృతి సౌందర్యాన్ని, అక్కడున్న వింతలు విశేషాలు చూడడానికి పెడతాం. వాళ్ళు అలా కాదు ఇక్కడికి వచ్చేది. ఈ దేశం మీద, ఈ మట్టి మీద కాలు పెడితేనే పవిత్రమవుతామని చెప్పి ఒక భావన. ఇది పుణ్యభూమి, కర్మభూమి. ఇది పుణ్యభూమిగాను కర్మభూమిగాను అవతరించింది అంటే ఆ ఆదిశంకరాచార్యుల యొక్క చలవే తప్ప మరొకటి కాదు. ఆనాడు ఆదిశంకరాచార్యుల వారు ఉద్భవించగా ఆ పరంపరలో శృంగేరి లాంటి పీఠాలు మన దేశంలో ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి. సాక్షాత్తు ఆదిశంకరులే ఏం చేశారంటే, ఈ పైన నాస్తిక మతాలు మన దేశంలో ప్రబలకూడదు, అంటువ్యాధి లాంటివి అవి ప్రబలకూడదు, ఇవి ఉండకూడదు, వీటిని దూరం చేయాలనేటువంటి సత్సంకల్పంతో 4 ఆమ్నాయ పీఠాలని ధర్మరక్షణ కోసం వారు స్థాపించారు భారతదేశంలో. తూర్పున పూరిలో ఒక పీఠాన్ని స్థాపించారు. దానికి జగన్నాథ క్షేత్రంలో స్థాపించారు. దానికి గోవర్ధన పీఠం అని పేరు. అది ఋగ్వేద పీఠం. అది 4 వేదాలకి సంబంధించి 4 పీఠాలని స్థాపించారు. 4 వేదాలకి సంబంధించి 4 మహావాక్యాలని ఆ పీఠాలకి ఏర్పాటు చేశారు. పూరీ ప్రాంతంలో అక్కడ ధర్మస్థాపన జరగాలి, ధర్మ సంరక్షణ జరగాలి. ఇక దక్షిణాన్న యజుర్వేద పీఠం, అదే మన శృంగేరి శారదాపీఠం స్థాపింపబడింది. శంకరాచార్యులు వారు చేసిన కృషి ఏమిటో ఒకసారి చూడండి. పశ్చిమాన ద్వారకలో సామవేద పీఠం స్థాపింపబడింది. ఉత్తరాన ఆశ్రమానికి సమీపంలో, బద్రీనాథ్కి సమీపంలో, మనం ఎప్పుడైనా బద్రీనాథ్ వెడితే దారిలో కనిపిస్తుంది జ్యోతిష్ పీఠం. దానికే అధర్వణ వేద పీఠం అని పేరు. అదే జ్యోతిర్మఠం. ఈ 4 మఠాలని స్థాపించి వరుసగా 4 మఠాలకి కూడా 4 మహాపండితులని పీఠాధిపతులుగా స్థాపించారు ఆయన శంకరాచార్యుల వారు. అక్కడ పూరీ పీఠానికి హస్తామలక ఆచార్యుల వారు పీఠాధిపతి అయితే, శృంగేరి పీఠానికి సురేశ్వరాచార్యుల వారు పీఠాధిపతిగా నియమింపబడ్డారు. ఇక ద్వారకకి పద్మపాదాచార్యుల వారు పీఠాధిపతి అయితే, ఉత్తరాన జ్యోతిర్మఠానికి తోటకాచార్యుల వారు పీఠాధిపతిగా నియమింపబడి ఈ భారతదేశంలో ధర్మము ఎప్పుడూ కూడా కలకాలము నిలవాలి అని చెప్పి వారు చేసినటువంటి ప్రయత్నం అది. ఎంతటి మహానుభావులండి! ఈ 4 పీఠాలలో కూడా
ప్రధాన పీఠంగా విరాజిల్లుతున్నటువంటి పీఠం ఇదిగో మన శృంగేరి శారదా పీఠం. మీరు మనం చూసే ఉంటాం, మిగతా 2 పీఠాలకి అటు బద్రీనాథ్ కానీ ఇటు పూరి కానీ ఈ పీఠాలకి పీఠాధిపతులని స్వయంగా శృంగేరి శారదా పీఠం పీఠాధిపతి సన్నిధానం వారే అక్కడ ఆ పీఠాలకి పీఠాధిపతులని నియమించడం జరిగింది. మన శృంగేరి శారదా పీఠము విద్యాపీఠం. ఇది మిగతా పీఠాలు తమ వంతుగా ధర్మ సంరక్షణ చేస్తున్న మాట నిజమే, కానీ శాస్త్రబద్ధంగా శాస్త్ర నిరూపణముతో వేద నిరూపణంతో చేస్తున్నటువంటి పీఠం మాత్రం శృంగేరి శారదా పీఠం. మనకి ప్రధానంగా 4 శాస్త్రాలు ఉన్నాయి: తర్కశాస్త్రము, వ్యాకరణ శాస్త్రము, పూర్వమీమాంసా శాస్త్రము, వేదాంత శాస్త్రము అని చెప్పి 4 శాస్త్రాలు ఉన్నాయి. ఈ 4 శాస్త్రాలలో కూడా ఉద్దండ పండితులే శృంగేరి శారదా పీఠానికి పీఠాధిపతులుగా ఉంటారు. ఉద్దండ పండితులు మనకి తెలిసినంత వరకు ఇప్పుడు 35వ పీఠాధిపతి మన అభినవ విద్యాతీర్థ మహాస్వాముల వారు. అంతకుముందు మనకి తెలిసినంత వరకు నృసింహభారతి స్వాముల వారు, వారి శిష్యులు శివాభినవ సచ్చిదానంద శివాభినవ నరసింహ భారతీ స్వాముల వారు, ఆ తరువాత చంద్రశేఖర భారతీ స్వాముల వారు, అదిగో ఆ తరువాత ఈ అభినవ విద్యాతీర్థ స్వాముల వారు. ఒకసారి వాళ్ళ చరిత్రని కానీ మనం గమనిస్తే మహా తపస్సంపన్నులు వాళ్ళు. ఈ దేశాన్ని ఉద్ధరించడానికి, దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలని కాపాడడానికి, రక్షించడానికి ధర్మ ప్రబోధనలతో వాళ్ళని ఉత్తమ జీవితంలో నడిపించడానికి ఈ మహాస్వాముల పీఠాధిపతులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు అదే పని, నిత్యము కూడా వేరే పని ఏమీ ఉండదు. వేరే అక్కడ ఉన్నటువంటి వ్యవహారాలన్నీ చూసేటువంటి వాళ్ళు వేరే ఉంటారు. ఏదైనా సూచనలు చేస్తారు తప్ప నిత్యము శాస్త్ర వ్యాసంగంలోనే ఉంటారు. మనకి తెలుసున్నంత వరకు మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి. అభినవ విద్యాతీర్థ స్వాముల వారి సమయంలో మనం పెద్దగా చూడలేదు, కానీ ఈనాడు మనం భారతీతీర్థ మహాస్వాముల వారు అలాగే విధుశేఖర భారతీ మహాస్వాముల వారులని మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి ఎప్పుడూ శాస్త్ర వ్యాసంగమే, ఎప్పుడూ శాస్త్ర చింతనే. ఎందుకు శాస్త్ర చింతన? ఏమిటి అవసరం? ఈ శాస్త్రాలే వేదములు ప్రమాణములు అని చెప్పి నిరూపించి స్థాపించాయి. న్యాయశాస్త్రము గౌతమ మహర్షి రచించినటువంటి శాస్త్రము. తదప్రామాణ్యం అనృత వ్యాఘాత పునరుక్త దోషేభ్య ఓ సూత్రం. బౌద్ధులు ఏమన్నారంటే వేదములు ప్రమాణము కాదు. వేదములే ప్రమాణం కాకపోతే మనం ఇంకెక్కడున్నాం భారతదేశంలో? అసలు మన స్థితి ఏమిటి? ఈనాడు అదిగో మన ధర్మాధికారి గారు అక్కడ వేద పండితులకి సన్మానం చేస్తున్నారు. ఎందుకు వేద పండితులకి సన్మానం చేయాలి? వేదాన్ని రక్షిస్తే దేశం రక్షింపబడుతుంది. మన దేశాన్ని మిలిటరీ సైన్యం రక్షిస్తోంది, కానీ ఆయుధాలు చేత లేకుండా దేశాన్ని ఇంత సుస్థమైన స్థానంలో రక్షిస్తున్నది వేద పండితులే. ఈ వేదము ఈ నేల మీద ఇలా ఉన్నది కాబట్టి ఈ దేశాన్ని ఎవరూ ఏమీ చేయలేరు. వీళ్ళని మించిన సైనికులు లేనేలేరు, వేద పండితులను మించిన మిలిటరీ లేనేలేదు, అక్కర్లేదు. వాళ్ళు తలచుకుంటే ఏదైనా సిద్ధిస్తుంది. వాక్శుద్ధి, మంత్రసిద్ధి,
నాకు ఇప్పుడు వర్షం కావాలి అంటే అదిగో వరుణ జపం చేసేస్తే వర్షం పడిపోతుంది. నాకు ఇప్పుడు వర్షం వద్దు అంటే కూడా జపం చేస్తే అది ఆగిపోతుంది. ఎక్కడ ఉంది ఇది? ఈ మహిమ ఎక్కడున్నది? వేదాలలోనే ఉన్నది. సాక్షాత్తు ఆ పరబ్రహ్మ తత్వాన్ని సిద్ధింపచేసుకున్నటువంటి మహానుభావులు ఈ శృంగేరి శారదా పీఠాధిపతులు. ఎప్పుడూ కూడా అభినవ విద్యాతీర్థ మహాస్వాములు వారు ఎప్పుడూ కూడా తపస్సంపన్నులుగానే ఉండేవారుట. ఎప్పుడూ కూడా. వీరికి ముందు చంద్రశేఖర భారతీ మహాస్వాములు వారు ఉన్నారే, ఆయన గురించి చెప్తారు. ఎప్పుడూ కూడా ఆ నిర్వికల్పక సమాధిలోనే ఉండేవారట వారు. పెద్ద పెద్ద హైకోర్టు, సుప్రీంకోర్టు లాంటి కోర్టుల జడ్జిలు వచ్చినా కూడా బయట నిలబడవలసిందే. ఎప్పుడూ కూడా లౌకికమైనటువంటి వ్యవహారాలకి ఎప్పుడూ తమ సమయాన్ని వెచ్చించలేదు. ఎవరైనా ఒక వేద పండితుడు వచ్చాడు అంటే వారికి బయట నుంచే, గుమ్మం నుంచే చిన్నగా చెప్పేవారట, వెంటనే బయటకు వచ్చేవారైనా. ఆ వేదం అంటే అంత గొప్పది, వేద పండితులని అంత గొప్పగా చూశారు. ఇక వేరే అధికారులు వస్తే అని చూడడం, వెళ్ళిపోవడం తప్ప. ఇప్పటికీ కూడా అదే జరుగుతోంది శృంగేరి శారదాపీఠంలో. వేద పండితులు, శాస్త్ర పండితులు అంటే వాళ్ళకి అంత గౌరవం ఇవ్వబడుతోంది. లౌకికమైనటువంటి వ్యవహారాలకి ఎప్పుడూ ప్రాధాన్యాన్ని ఇవ్వలేదు. ఇప్పటికీ కూడా అదే పద్ధతి నడుస్తోంది. లౌకికమైనటువంటి వ్యవహారాల జోలికి ఎప్పుడూ కూడా శృంగేరి శారదాపీఠాధిపతులు ఎప్పుడూ కూడా తమ సమయాన్ని వ్యర్థం చేసుకోలేదు. మీరు చూడండి, ఎప్పుడూ శాస్త్ర చింతనే. ఇప్పుడు మనకి ఉన్నటువంటి మహాసన్నిధానం వారు, భారతీ తీర్థ మహాస్వాములు వారు ఇంకా శాస్త్రాన్ని బోధిస్తూనే ఉంటారు. సన్నిధానం వారి చేత ఇప్పుడు వేదాంత శాస్త్రాన్ని, తర్కశాస్త్రాన్ని వాటిని అధ్యాపనం చేయిస్తున్నారు, వారి చేత చెప్పిస్తున్నారు. ఇప్పుడు మొన్న మాకు తెలిసింది, వారే ఎవరైతే మహాసన్నిధానం వారు, భారతీ తీర్థ మహాస్వాములు వారు సాక్షాత్తు మన ఇప్పుడు సన్నిధానం వారికి శాస్త్రాన్ని బోధించారు. మాకు తెలుసది. మేము ఇంచుమించు 30 సంవత్సరాల నుంచి ఏ సంవత్సరము మానకుండా గణపతి వాక్యార్థ సభలకి ప్రతి సంవత్సరం పెడతాం. అదేమీ చిత్రము, ఎప్పుడూ విఘ్నం రాదు. మనం మనస్ఫూర్తిగా నేను వెళ్ళాలి అనుకుంటే ఎప్పుడూ విఘ్నం రాదు. మీరు ఇది గమనించాలి. శృంగేరి శారదాపీఠానికి ఉన్నటువంటి గొప్ప మహత్వం, గొప్ప మహత్వంలో మహత్వం అది. ఒక సంవత్సరం 30 సంవత్సరాల నుంచి పెడుతున్నానని చెప్పాను, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎప్పుడూ కూడా ఏ సంవత్సరము కూడా ఈ 30 సంవత్సరాలలో తల్లిగారు గతించారు, తండ్రి గారు గతించారు, విఘ్నం, సభకి వెళ్ళడానికి మాత్రం విఘ్నం ఎప్పుడూ రాలేదు. ఓ సంవత్సరం ఉన్న వాస్తవం చెప్తున్నా, నాకు మూలశంక వ్యాధి వచ్చింది ఒక సంవత్సరం. దాని యొక్క బాధ ఎటువంటిదో ఒక్కసారి మీకు తెలుస్తుంది. మీకు ఆ వ్యాధి యొక్క ఎంత బాధిస్తుందో. ఈ సంవత్సరం సభకి మానేద్దాం అనుకున్నాను. సరిగా కూర్చోలేకపోతున్నాను. నేను 3-4 గంటలు కూర్చోవాలి సభలో. ఈ సంవత్సరం సభకి దండం పెడదాం, మానేద్దాం అనుకున్నా. తెల్లవారుజామున 5 గంటలకి మహాసన్నిధానం వారు స్వప్నంలో కనిపించి రావయ్యా మన సభకన్నారు. రావయ్యా మన సభకన్నారు. ఆశ్చర్యం. నేను సభకు వెళ్ళిపోయాను. నాకు మూలశంక లేదు, ఏం లేదు. నన్ను పరీక్షించినటువంటి వైద్యుడు, మీరు వెళ్ళరండి, ఏదో సందర్భంలో సమయం చూసుకోండి, దాన్ని ఆపరేషన్ చేసేద్దాం, తీసేద్దాం అన్నారు ఆయన. చెక్ చేసి అది ఏమైందో నాకు తెలియదు. అసలు ఆ మాటే లేదు. పూర్తిగా మర్చిపోయాను. అసలు లేనే లేదు. 4 గంటలు కూర్చున్నాను నేను. డాక్టర్ గారు ఏవో మందులు ఇచ్చి వేసుకొని వెళ్ళిపోండి అన్నారు. నాకు ఇప్పటికీ కూడా కళ్ళకు కట్టినట్లు ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి. చాలా అంటే చాలా ఉన్నాయి. ప్రతి భక్తుడికి కూడా శృంగేరి శారదాపీఠంలో ఇదొక పెద్ద అనుభవం. అది మనస్ఫూర్తిగా సభకి వెళ్ళాలి, ఈ సభలో నేను పాల్గొనాలి, సన్నిధానం వారి, మహాసన్నిధానం వారి దర్శనం చేసుకోవాలి, వారి కృపకి పాత్రులం కావాలి అని మనం మనస్ఫూర్తిగా ఎప్పుడైతే అనుకుంటామో ఆ స్వామి మనల్ని పిలిపించుకుంటారు.
ఇది అనుభవంలో, భక్తులకి అనుభవంలో ఉన్నటువంటి విషయం ఇది. వేదాంత శాస్త్రాన్ని ప్రధానంగా బోధించే పీఠమే మన శృంగేరి శారదాపీఠం. ఏమిటి వేదాంత శాస్త్రానికి అంత గొప్పతనం ఏమిటి అంటే, వేదాంత శాస్త్రంలో మొట్టమొదటి సూత్రం అథాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస. అథాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస. మనం అందరం కూడా బ్రహ్మ విచారము చెయ్యాలి. బ్రహ్మతత్వాన్ని బోధించడానికే ఆ పీఠం స్థాపింపబడింది. మౌనం ప్రధానంగా భాషిస్తుంది అభినవ విద్యాతీర్థ మహాస్వాముల వారిలో. నేను గమనించినంత వరకు తమ శిష్యుల చేత చెప్పించారే తప్ప శాస్త్ర ప్రసంగాలన్నీ కూడా తమ శిష్యులు అంత గొప్పవాళ్ళు ఎక్కడయ్యారు? గురువుల వద్ద నేర్చుకుంటేనేక. గురువుల వద్ద చంద్రశేఖర భారతీ మహాస్వాముల వారి గురించి అయితే ఎంత గొప్పగా చెప్పుకుంటారో. మొత్తం అంతా కూడా బాధ్యత అంతా కూడా ఈ అభినవ విద్యాతీర్థ స్వాముల వారి మీద పెట్టి వారు ఎప్పుడూ కూడా నిర్వికల్పక సమాధి స్థితిలోనే ఉన్నారట. ఏమిటి నిర్వికల్పక సమాధి స్థితి అంటే? యోగశాస్త్రంలో ఇందాక నేను అథాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస అన్నాను. దాన్ని చెప్పడానికంటే ముందు ఈ ఒక్క చిన్న విషయం చెప్తాను నేను. యోగశాస్త్రంలో అధ యోగానుశాసనం మొట్టమొదటి సూత్రం యోగము గురించి చెప్పబడుతున్నది అని చెప్పి ప్రారంభం చేశారు. ఏమిటి యోగం అంటే ఏమిటి అర్థం? చిత్తవృత్తి, యోగ చిత్తవృత్తి నిరోధ అని చెప్పబడింది. చిత్తమందలి వృత్తులను ఆపుట అని అర్థం. మనస్సులో ఉన్నటువంటి వృత్తులు అంటే ఆలోచనలను ఆపుట అని అర్థం. ఒక్కటి చూడండి, భగవంతుణ్ణి ధ్యానం చేసేటప్పుడు కూడా మహా అయితే భగవంతుడిని ఎంతసేపు ధ్యానం చేస్తున్నామండి చెప్పండి? 5 నిమిషాలు, 10 నిమిషాలు, 15 నిమిషాలు. మిగతా 23.5 గంటలు పోతూనే ఉన్నదిగా. ఈ 10-15 నిమిషాలలో మన మనస్సు ఏకాగ్రంగా ఉన్నదా? పక్కన సెల్ ఫోన్లో మాట్లాడుతున్నాం, ఆ వ్యవహారాలు చూస్తున్నాం. ఇంట్లో గమ్మున ఏదో వ్యవహారం గుర్తొస్తుంది, భార్యని పిలిచి ఈ పని చెయ్యే అని చెప్తున్నాం. ఓ పక్కన పూజ చేసుకుంటున్నాం. ఈ పూజ చేసుకునే సమయంలోనే నిజానికి ఖాళీ దొరుకుతోంది మనకి. నిజం చెప్పాలంటే ఈ వ్యవహారాలన్నీ, లౌకిక వ్యవహారాలన్నీ చక్కబెట్టుకోవడానికి పావుగంటే ఎక్కువగా మనకు ఉపయోగిస్తోంది. మనస్సు భగవంతుడి మీద ఏకాగ్రమును మనం చేయగలిగామా? మనస్సుని అంటే అభ్యాసము, ప్రాణాయామం చేయండి అన్నారు. అంటే అర్థం ఏమిటి? ప్రాణాయామం చేయడం అంటే మనస్సుని ఒక్క 5 నిమిషాలు ఒక వస్తువుని లక్ష్యంగా పెట్టుకుని ఆ వస్తువే నీకు భాషించాలి, మరొకటి భాషించకూడదు. 4 భుజాలు కలిగినటువంటి విష్ణుమూర్తిని చూస్తూ ఆ విష్ణుమూర్తే కనిపించాలి నీకు. నీవు అనుకున్న 1 నిమిషమో, 2 నిమిషాలో, 3 నిమిషాలో మరొకటి ఏమీ కనిపించకూడదు. ఏదైనా లక్ష్యంగా పెట్టుకొని నాసికాగ్రాన్ని లక్ష్యంగా పెట్టుకోండి అని చెప్పింది శాస్త్రం. ఈ నాసికాగ్రాన్ని లక్ష్యంగా పెట్టుకుని దాన్ని చూస్తూనే అది మాత్రమే నీకు కనిపించాలి, మరొకటి కనిపించకూడదు. మనస్సు ఎన్ని ఆలోచనలు చేస్తోందండి! ఎంత ఎంత దుర్మార్గమైన పని చేస్తోంది మనస్సు చెప్పండి. మనస్సును మనం ఏమైనా ఆపుకోగలిగామా? మనస్సుని నియంత్రించగలిగామా? ఓసారి ఏదో మంచి విషయం గుర్తొస్తుంది, మనసులో సంతోషం. ఓసారి దుఃఖాన్ని కలిగించే 10 ఏళ్ల క్రితం విషయాన్ని గుర్తు తీసుకొస్తుంది, దుఃఖం. మళ్ళీ మంచి విషయం గుర్తొస్తుంది, మళ్ళీ సంతోషం. ఇక ఆలోచనకి అంతే లేదు. నిత్య వ్యవహార జీవనంలో మనం ఉన్నాం, సంసార జీవనంలో మనం ఉన్నాం. ముక్కు మూసుకుని 24 గంటలు ఉండమని ఎవరూ చెప్పరు, ఏ శాస్త్రము కూడా చెప్పలేదు, అలా ఉండమని చెప్పలేదు. కానీ
యోగాన్ని మనం అభ్యాసం చేయాలి కదా, అధ్యయనం చేయాలి కదా, అలవాటులో పెట్టుకోవాలి కదా. దానిని చిత్తవృత్తి నిరోధ అని చెప్పి పతంజలి మహర్షి యోగశాస్త్రంలో మొట్టమొదటి సూత్రంలో చెప్పాడు. చిత్తవృత్తులని నిరోధించుట అని. చిత్తంలో ఉన్నటువంటి వృత్తులని, ఆలోచనని నిరోధించగలగాలి. అది యోగము అంటే. ఈ కాలంలో యోగానికి ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నామనో, యోగాన్ని నేర్పుతున్నామనో అన్నీ చేస్తున్నారు, ఆసనాలు వేయిస్తున్నారు, బాహ్యమైనటువంటి ఏవైతే చేస్తున్నారో తప్ప అసలు మనకి శాస్త్రం చెప్పినటువంటి యోగాన్ని ఎవరైనా అనుష్ఠానం చేస్తున్నారా? యోగ సూత్రాలలో ప్రధానంగా చెప్పబడినటువంటిది 1-2 విషయాలు చెప్తాను, లేకపోతే చాలా విషయం వెళ్ళిపోతుంది. పక్కవాడు ఆనందంగా ఉంటే, ఏదో విజయాన్ని సాధించి భార్యాబిడ్డలతో సంతోషంగా ఉంటే వాడిని చూసి నువ్వు ఆనందించు. వాడిని చూసి నీకు ఆనందం కలగాలి. ఆహా, వాడు ఎంత ఆనందంగా ఉన్నాడని. వాడు దుఃఖాలలో ఉంటే నీవు కూడా విచారించు, అయ్యో నా పక్కవాడు ఇంత దుఃఖాల్లో ఉన్నాడని. కానీ ఇది జరుగుతోందా? వాడు బాగా ఎన్నో పదవులు వచ్చేస్తే వాడిని చూసి అసూయ కదా మనకి. అయ్యో నాకు రాలేదే అని చెప్పి బాధ కదా. ఇక వాడు దుఃఖాల్లో ఉంటే మనకెంత సంతోషం. పక్క వాటాలో భార్యాభర్తలు గొడవ చేసుకుంటున్నారు, యుద్ధం చేసుకుంటున్నారు అంటే ఎంత దృష్టి అండి. అది తెలుసుకుందామని చెప్పి ఎంత తీవ్రమైనటువంటి కోరిక, ఆకాంక్ష. ఇది నాకెందుకులే అని చెప్పి మనం అనుకున్నామా? లేదే. మన సంగతి మనం చూసుకున్నామా? మన ఇంట్లో మనమే ఎలా ఉన్నామన్నది మనకు అక్కర్లేదు, పక్క వాళ్ళ ఇంట్లో ఎలా ఉన్నది అన్నదే మనకి కావాలి. యోగశాస్త్రం ఏం చెప్పిందంటే, పక్కవాడు సంతోషంగా ఉంటే నీవు సంతోషించే గుణం నీకు కలగాలి, పక్కవాడు దుఃఖంలో ఉంటే నువ్వు దుఃఖించేటువంటి గుణం నీలో కలగాలి అన్నాడు. వాడు పుణ్యవంతులుగా ఉంటే నువ్వు సంతోషిస్తే ఏమవుతుంది? నువ్వు కూడా పుణ్యం చేయాలి అని చెప్పి భావన ఏర్పడుతుంది. వాడు పుణ్యవంతుడుగా ఉంటే నువ్వు దుఃఖిస్తే నీ ఉన్న పుణ్యం కూడా కాస్త పోతుంది. ఈ యోగశాస్త్రంలో చిత్తవృత్తి చెప్తూ ఏం చెప్పిందంటే, సంప్రజ్ఞాత సమాధి, అసంప్రజ్ఞాత సమాధి అని చెప్పి సమాధిని 2 రకాలుగా నిర్వచనం చేసింది. సంప్రజ్ఞాత సమాధి అంటే ఇంచుమించు సమాధి అవస్థలోకి వెళ్ళిపోయాడు ఆ వ్యక్తి. అంటే పరబ్రహ్మమును మాత్రమే ఆలోచించేటువంటి స్థాయికి ఆ వ్యక్తి వెళ్ళిపోయాడు. దానినే ఏమంటారంటే ప్రకృతి పురుష వివేక సాక్షాత్కారము అంటారు. దాన్నే సత్వపురుష వివేక సాక్షాత్కారము అంటారు. పురుషుడు అంటే దేవుడు అనుకోండి, సత్వము అంటే ఈ ప్రపంచము అనుకోండి. ఈ రెండిటికీ ఉండేటువంటి భేదం అది ఒక వృత్తి, అది కూడా ఒక వృత్తే. సత్వపురుష వివేక సాక్షాత్కారం, దీనినే ఆ వేదాంత శాస్త్రంలో తత్వమసి ఇత్యాది వాక్యజన్యమైనటువంటి అఖండాకార వృత్తి అన్నారు దీన్నే. ఆ వృత్తి మాత్రమే ఉన్నటువంటి స్థాయి సంప్రజ్ఞాత సమాధి. అయితే ఈ వృత్తి కూడా పోవాలి. వృత్తులన్నీ, ఇది మంచి వృత్తే. నిన్న మనం అనుకున్నాం పుణ్యం చేశాం కదా అని చెప్పి నాకేం మోక్షం వచ్చేదు. ఇది కూడా మంచి వృత్తే. ఏం చేయమన్నారు? నిష్కామ బుద్ధితో ఉపాసనలు, నీకు విధింపబడిన కర్మలు ఆచరిస్తే నువ్వు బ్రహ్మలోకానికి వెడతావు అన్నారు. ఆ ప్రయత్నం అయితే చెయ్యాలిగా. గచ్చత్ పిపీలికా పంక్తి అని చీమల దండంతా కూడా కాశీ ప్రయాణం పెట్టుకున్నాయట, కాశీ వెడదామని. వెడతాయి ఏదో రోజున. మనం వెళ్ళలేమనుకుంటే ఎప్పటికైనా పెడుతుందా అది? ఇది నాకు చేత కాదు అనుకుంటే ఎప్పుడూ ఆ పని కార్యం సిద్ధించదు. ఇది నేను చెయ్యాలి అని నువ్వు సత్సంకల్పం ఉంటే ఆ పని ఎప్పటికైనా నెరవేరుతుంది. సంప్రజ్ఞాత సమాధిలో ఈ వృత్తి ఉంటుంది, ఈ ఒక్క వృత్తి ఉంటుంది. ఏ ఒక్క వృత్తి?
ప్రకృతి పురుష వివేక సాక్షాత్కారం అనేటువంటి వృత్తి, ఇది సాంఖ్యశాస్త్రంలో చెప్పినటువంటి వృత్తి. ఇదే యోగశాస్త్రంలో అయితే సత్వపురుష వివేక సాక్షాత్కారం అని, లేదా సత్వపురుష అన్యథాఖ్యాతి అని చెప్పి, అన్యథాఖ్యాతి లేదా అన్యతాఖ్యాతి అని చెప్పి చెప్పబడింది. ఇది మనకి తెలియాలి. ఈ వృత్తి మాత్రం ఉన్నటువంటిది సంప్రజ్ఞాత సమాధి. ఈ వృత్తి కూడా పోయి కేవలం నేనే ఉన్నాను, అహం బ్రహ్మాస్మి, నేను తప్ప మరొకటి లేదు అనుకున్న స్థితి అసంప్రజ్ఞాత సమాధి. దానికే నిర్వికల్పక స్థితి అని పేరు. ఈ నిర్వికల్పక స్థితిలో అభినవ విద్యాతీర్థ మహాస్వాముల వారు ఉండేవారు అని చెప్పుకుంటారు. ఎప్పుడూ ప్రసన్న ముఖం, హసన్ముఖం, చిరునవ్వుతో ఉన్నటువంటి ముఖం. దేశంలో, ప్రపంచంలో ఇంతకు మించిన పండితుడు లేడు అన్నటువంటి శిష్యుణ్ణి తయారు చేసుకున్నారు ఆయన, భారతీతీర్థ మహాస్వాముల వారిని. ఇంకా ఆయనకి కావాల్సిందే ఉంది. ఆయన జీవితం అంతా కూడా నిర్వికల్పక సమాధి స్థితి, నేను ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి అసంప్రజ్ఞాత సమాధి స్థితిలో ఆయన గడిపారు అని చెప్పుకుంటారు. 14 సంవత్సరాల వయస్సులో 1931వ సంవత్సరంలో, అంటే ఆయన 1917లో జన్మించారు. ఆయన అభినవ విద్యాతీర్థ మహాస్వాముల వారు 1917వ సంవత్సరంలో, అది కూడా నరక చతుర్దశి నాడు జన్మించారట. ఈయన జన్మించినప్పుడు ఈయన జీవన వృత్తాంతం చూస్తే ఆయన బాల్యంలో ఎవడైనా తప్పు చేస్తే గట్టిగా బాధేవారట. ఆయన పట్టుకుని 4 దెబ్బలు వేసేవారట. వాడు మళ్ళా మంచి ప్రవర్తనకు వచ్చేంత వరకు కూడా పట్టుకుని వదిలేవారు కాదుట. తప్పు అయిపోయిందని చెప్పి వాళ్ళలో మార్పు తెచ్చేంత వరకు కూడా వదిలేవారు కాదుట. ఈయన పెద్దగా ఇంట్లో ఏమిటో ఇంటి వ్యవహారాలు కానీ మరొకటి కానీ పెద్దగా ఆసక్తి చూపించకుండా ఉంటే తండ్రి ఏమనుకున్నారటంటే ఈయన ఏదో మందమతి అనుకున్నారట. ఈయన కన్న తండ్రి ఈయన ఏదో మందమతిలా ఉన్నాడు ఈయన అని చెప్పి అనుకున్నారట. ఆయన ఓసారి ఎప్పుడో బెత్తంతో కొడదామని చెప్పి కూడా అనుకున్నారట. వెంకటరామయ్య గారు అని చెప్పి ఓ జ్యోతిష పండితుడు ఈయన చేయి చూసి, ఈయన సన్యాసాశ్రమ స్వీకారం చేసే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి, రేపొద్దున్న నువ్వే నీ కొడుక్కి నమస్కారం చేసే పరిస్థితి వస్తుందని చెప్పారట. నువ్వేదో బెత్తంతో ఏదో అంటున్నావు, నువ్వు చేస్తున్నావు, రేపొద్దున నువ్వే ఆయనకి నమస్కారం చేసే పరిస్థితి వస్తుందని చెప్పారట. అదే నిజమైంది. జ్యోతిష పండితులు తర్వాత ఇంకొక జ్యోతిష ఏమిటి ఈయన అవ్వడం ఏమిటి, ఈయన ఇంత గొప్ప అవుతాడా, తండ్రికి అంత నమ్మకం కలగదు కూడా. ఇంట్లో ఏ తండ్రికి కూడా ఇంకా పాపం, ఎందుకంటే పిల్లవాడు ఇంకా 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 గొప్పవాడు అయిపోవాలని చెప్పి ఉన్నటువంటి గొప్పతనాన్ని పెద్దగా లక్ష్యం చేయరు. కానీ జ్యోతిష పండితులు ఈయన మాత్రం సన్యాసాశ్రమ స్వీకారం తప్పకుండా చేస్తారని చెప్పడం జరిగింది జ్యోతిష పండితులు. అదే నిజమైంది. చంద్రశేఖర భారతి స్వాముల వారు తమకి ఉత్తరాధికారిని చూసుకుందామనే సమయంలో చాలామందిని చూపించారట. చాలామందిని చూపిస్తే ఆయనకి పెద్దగా ఎవరి మీద అంటే తెలిసిపోతుంది కదా. ఇప్పుడు విద్యలో చాలా గొప్పవాడు కావచ్చు, కానీ జ్ఞానంలో కూడా గొప్పవాడు కావాలి కదా. కేవలం విద్యావంతుడైతే సరిపోదు. అందులో ఒక పిల్లవాడిని తీసుకొచ్చి, అప్పుడున్నటువంటి ధర్మాధికారి ఓ పిల్లవాడిని తీసుకొచ్చి 10 మందినో 11 మందినో తీసుకొచ్చారట. ఈ 10 మంది లాభం లేదన్నారట. 11వ వాడు ఇతను తెలివైన వాడండి, పాఠశాలలో చదువుతున్నాడు, మంచి చురుకైన వాడు, తెలివైన వాడు అని చెప్తే, వీడికి నిన్నెప్పుడో కళ వచ్చింది, కళ్ళలో అమ్మా నాన్న దగ్గరికి వెళ్ళిపోదామని చెప్పి అనుకుంటున్నాడు వీడు, అవునో కదో కనుక్కోండి అన్నారట. ఆ పిల్లవాడిని పిలిచారట. నిన్న నీకేమైనా కళ వచ్చింది, మా అమ్మ నాన్న కనిపించారు నాకు నిన్న అని చెప్పేటవాడు. అప్పుడు స్వాముల వారు అన్నారట, అంటే కుటుంబంతో ఈ లౌకికమైనటువంటి విషయాలతో కూడా కొంత దూరంగా ఉండేటువంటి మనస్తత్వం కూడా కావాలి.
ఈ పిల్లవాడి జాతకం అభినవ విద్యాతీర్థ మహాస్వాముల వారి ఈ జాతకం ఇవన్నీ చూసి ఓసారి చంద్రశేఖర భారతీ స్వాముల వారికి నేను చెప్పినటువంటి అక్కడ ఉన్న ధర్మాధికారి, ఒక కుర్రవాడు ఉన్నాడు, చాలా చురుకైన వాడు, వెతుకుతున్నారట, చూస్తున్నారు, ఎవరు చూడడం ఏమిటి, ఇదిగో ఇక్కడ ఉన్నాడు ఇంత గొప్ప వ్యక్తి, శ్రీనివాస శాస్త్రి అనుకుంటాను ఆయన పేరు, పూర్వాశ్రమంలో ఉన్నాడు, ఇంత గొప్పవాడు అంటే తీసుకురండి అన్నారట. అప్పటికి ఆయనకు ఉపనయనం కాలే. సరే ఉపనయనం చేసి మన మఠంలోనే చేద్దాం, తీసుకురండి అన్నారట. అంటే సరిగ్గా ఇది 1931 సంవత్సరంలో సన్యాసాశ్రమ స్వీకారం. ఈ ఉపనయన వృత్తాంతం అంతా కూడా 1930 సంవత్సరంలో జరిగింది. అంటే వీరికి 13 సంవత్సరాల వయసులో జరిగింది. తీసుకురండి అన్నారు. 4 రోజుల గొప్ప వైభవంతో మఠం ఖర్చులతోనే చేశారట ఉపనయనం అంతా కూడా. మఠంలో శృంగేరిలో చేశారట. చేసి ఈ పిల్లవాడిని మన పాఠశాలలో పెట్టి కావ్యపాఠాలు, శాస్త్రపాఠాలు ఇవన్నీ చెప్పి చంద్రశేఖర భారతీ మహాస్వాముల వారి స్వయంగా శాస్త్రబోధన చేసి 1931 సంవత్సరంలో వీరికి ఆశ్రమ స్వీకారం అంటే 14 సంవత్సరాల వయసులో సన్యాసాశ్రమాన్ని ప్రసాదించారు. అప్పటి నుంచి కూడా పూర్తిగా శాస్త్ర చింతనలోనే నిమగ్నమైపోయారు ఆయన. అభినవ విద్యాతీర్థ మహాస్వాముల వారి గురించి చాలామంది చెప్తారు ఈ విషయం. పూర్తిగా శాస్త్ర చింతన, శాస్త్ర అధ్యయనం వీటి మీదనే తమ సమయాన్నంతటినీ కూడా వెచ్చించేవారట. వచ్చినటువంటి కొన్ని వందలు వేల మంది శిష్యులు వాళ్ళకి జ్ఞానబోధన చేసేవారట. కథల రూపంగా, వృత్తాంతాల రూపంగా, సంఘటనల రూపంగా, పురాణ కథల ఆధారంగా, మహాభారతం, రామాయణం మొదలుగా కలిగినటువంటి వాటి కథల ఆధారంగా, ఉపనిషత్తుల్లోని కథల ఆధారంగా, ఒకటి కాదు ఆయా కథల ఆధారంగా వాళ్ళకి మరి జ్ఞానబోధ చేసేవారట. భారతీ తీర్థ మహాస్వాముల వారు చివరి వరకు కూడా గురువుని అంటిపెట్టుకునే ఉన్నారు. ఆయన అభినవ విద్యాతీర్థ మహాస్వాముల వారిని పూర్తిగా అంటిపెట్టుకునే ఉన్నారు. చాలా విషయాలు చెప్తారు. ఆయనకి రక్షగా ఎవరో రాకపోతే ఆయనే గుమ్మం దగ్గర మొత్తం అంతా రాత్రి అంతా కూర్చున్నారు, మొత్తం అంతా ఆయనే గురువు గారికి సేవ చేశారని చెప్పి ఎన్నో విషయాలు చెప్తారు. చాలామంది చాలా రకాలుగా చెప్తారు భారతీ తీర్థ మహాస్వాముల వారి గురించి. మాకేమో ఆ తపోవనంలో కనిపించారని ఒకళ్ళంటే, మాకేమో మఠంలో కనిపించారని ఇంకొకళ్ళు అంటారట, అన్న సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయట. నాకు బాగా గుర్తు, వేదాంత కేసరి అని చెప్పి గొప్ప మహా వేదాంత శాస్త్ర పండితులు ఒక 20 సంవత్సరాల క్రితం వారు భారతీ తీర్థ మహాస్వాముల వారు కలిపి వేదాంత శాస్త్రంలో వాక్యార్థం చెప్పేవారు. భారతీ తీర్థ మహాస్వాముల వారు ఏదైనా ఒకటి చెప్తే దాని మీద మళ్ళీ వికల్పం ఆయన చెప్పడం, ఆయన చెప్పిన దాని మీద మళ్ళీ భారతీ తీర్థ మహాస్వాముల వారి మీద చెప్పడం, ఆయన వేదాంత శాస్త్రంలో ఇలాగా గంట 2 గంటలు జరిగిపోతూ ఉన్న సందర్భంలో నేనున్న నా సభలో ఓసారి, మీకు తెలిసిందే కదా అన్నారు. ఎవరు? మన వేదాంత కేసరి మహాపండితులు. ఆయన తప్పించే భారతీ తీర్థ మహాస్వాముల వారు చిరునవ్వు నవ్వుతూ అది కాదు అంటూ తప్పించేశారు. అది అంటే మీకు ఇంతకుముందే తెలుసు కదా అని చెప్పి అన్నారు వేదాంత కేసరి పండితులు. ఆయనకి తెలియంది ఏముంది? ఆయన లేని ప్రదేశం ఏమున్నది? ఆయనకి తెలియంది ఏమైనా ఉన్నదా? భారతీ తీర్థ మహాస్వాముల వారికి నేను 92లో మా గురువు గారు రామచంద్రుల కోటేశ్వర శర్మ గారి చేత పంపించారు నన్ను. ఎక్కడ ఆ సంవత్సరం బహుశా బొంబాయిలో అనుకుంటాను, వాక్యార్థ సభలు జరుగుతున్నాయి. పంపించారు, వెళ్ళాను. అది నా అదృష్టం. ఆ మహా సన్నిధానం వారికి నా మీద ఎంతో అవ్యాజమైనటువంటి అనుగ్రహం కలిగి, నువ్వు ప్రతి సంవత్సరం మనకు సభకి రావాలయ్యా అని 3 సార్లు అన్నారు. ప్రతి సంవత్సరం నువ్వు సభకి రావాలయ్యా అన్నారు. ఆ సంవత్సరం వాక్యార్థం చెప్పిన తర్వాత
ఆ సంవత్సరం ప్రారంభించి 10 సంవత్సరాల పాటు తర్కశాస్త్రంలోనే చెప్పాను నేను వాక్యార్థం. 10 సంవత్సరాలు మధ్యలో ఎక్కడా విరామం లేకుండా. మా గురువుగారు ఒక మాట అన్నారు. గోడా సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి గారని మా గురువుగారు, ఏమయ్యా వ్యాకరణ శాస్త్రంలో కూడా చెప్పవయ్యా అంటే, ఇంకా వీరి దగ్గర వాక్యార్థం చెప్పాడు అంటే ఇంకా అదొక పెద్ద ముద్ర అన్నమాట. భారతీ తీర్థ మహాస్వాములు వారి దగ్గర కూర్చుని కాసేపు వచ్చిందో రాదో ఏదో అక్కడ కానీ చెప్పగలిగితే అదొక పెద్ద ప్రమాణపత్రం అది. మా గురువుగారు అన్నారు, ఏమయ్యా అంటే నేను మొట్టమొదటి చదువుకున్నది వ్యాకరణ శాస్త్రం, తర్వాత తర్కశాస్త్రం చదువుకున్నాను గురువుగారి దగ్గర. గురువుగారికి ఏంటంటే నేను మధ్య మధ్యలో ఎవరైనా వ్యాకరణం మాట్లాడుతుంటే ఏదైనా మాట్లాడడం తప్ప వ్యాకరణంలోనే వాక్యార్థం చెప్పడం లేదు. గురువుగారు 10 సంవత్సరాలు అయింది. గురువుగారు అన్నారు, ఏమయ్యా వ్యాకరణంలో చెప్పయ్యా అంటే స్వాముల వారి దగ్గర చెప్తే శిష్యుడికి మరింత ఇది వస్తుంది అని ఆయన అభిప్రాయం పాపం గురువుగారు. నేను ఎలా చెప్తాను, ఇప్పుడు అదేదో మన గొప్పతనాన్ని ఇది ఏదో ఒక శాస్త్రంలో చెప్తున్నాం, శాస్త్రంలో వెళ్ళిపోవాలి కదా. వాస్తవం చెప్తున్నా, ఆ సంవత్సరం న్యాయశాస్త్రంలో వాక్యార్థం అయ్యింది. భారతీ తీర్థ మహాస్వాముల వారు చెప్పిన ఒకే ఒక వాక్యం, మీదటికి వ్యాకరణంలో చెప్పవయ్యా. మీదటికి ఈ మాట ఇప్పటికీ నాకు అలాగా చెవుల్లో ఉంటుంది. మీదటికి గురువుగారేమో ఒక పక్కన వ్యాకరణంలో చెప్పయ్యా అంటున్నారు, నాకు చెప్పడానికి ఏదో గొప్పతనం చెప్పుకున్నట్టు ఉంటుంది అని చెప్పి నేను అంత ధైర్యం చేయలేకపోతున్నా. భారతీ తీర్థ మహాస్వాముల వారే మీదటికి వ్యాకరణంలో చెప్పవయ్యా వాక్యార్థం. అమ్మాయి నాకు ఎంత పుణ్యం ఇది, ఎంత అవకాశం లభించిందని చెప్పి ఆ తర్వాత సంవత్సరం మళ్ళీ వ్యాకరణంలో ప్రారంభించి మళ్ళీ విరామం లేకుండా 10 సంవత్సరాలు వ్యాకరణంలో చెప్పాను. నేను 10 సంవత్సరాలు తర్కంలో చెప్పాను. మా మహాసన్నిధానం వారి అనుగ్రహంతో 10 సంవత్సరాలు వ్యాకరణం చెప్పిన తర్వాత ఇప్పటికి 30 సంవత్సరాలు దాటింది. నేను ప్రతి సంవత్సరం వెడుతున్నా. ఆ తర్వాత ఓసారి వ్యాకరణంలో, ఓసారి తర్కంలో అలా చెప్పడం జరుగుతోంది. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఇంతకుముందు చెప్పేనే, కేవలం మూలశంక వ్యాధితో బాధపడుతున్నప్పుడు మానేద్దాం అనుకున్నానే, అప్పుడు ఆయన అన్నమాట కేవలం వారి మాటతోనే నేను ఆ సంవత్సరం సభకు వెళ్ళాను. ఈ సంవత్సరం వెళ్ళకూడదు అనుకున్నాను. ఎలా వెళ్తాను, పడుకునే ఉంటున్నాను, నేను రక్తం పడుతోంది, కూర్చోలేకపోతున్నాను. ఎంత ప్రయాణం చేయాలి, తెల్లవారుజామున అంత ఎదురుకుండా రావయ్యా మన సభకి అన్నారు ఆయన. ఇదేదో చిత్రం అనుకుంటారంతా కూడా, ఇదేదో వేరే రకంగా అనుకుంటారు. కాదు, అంతే. వెంటనే ఇంక నేను నిర్ణయించుకున్నా, ఇంక 10 రోజులు కదా సభకు వెడదాం అని వెళ్ళిపోయాను నేను సభకి. ఏమీ కాలేదు. ఎంత ఆశ్చర్యం ఉండేది. ఇంట్లో ఉన్నంతకాలం బాధపడుతూనే ఉన్నాను నేను. ఇన్ని గొప్ప విశేషాలు ఆ శృంగేరి శారదాపీఠానికి ఉన్నాయి. ఇక అభినవ విద్యాతీర్థ మహాస్వాముల వారు ఎంత ప్రసన్నమైనటువంటి, ఎందుకంటే నేను గమనించాను ఆ వాక్యార్థ సభలో తమ శిష్యులు ఏ శాస్త్రమైనా కూడా ప్రవేశిస్తున్నారే. అది తర్కమా, వ్యాకరణమా, పూర్వమీమాంస, ఉత్తరమీమాంస అని లెక్క లేదు. ఏ పండితుడు ఏ శాస్త్రంలో మాట్లాడుతున్నా తమ శిష్యులు భారతీ తీర్థ మహాస్వాముల వారు మాట్లాడుతున్నారే, హాయిగా అలా కూర్చుని ప్రసన్నంగా చిరునవ్వుతో కూర్చునేవారు అభినవ విద్యాతీర్థ మహాస్వాముల వారు. ఎందువల్ల తమ దగ్గర తర్ఫీదు పొందినటువంటి శిష్యులేక ఆయన. శృంగేరి శారదా పీఠాన్ని మనం ఏ పీఠాధిపతిని, విద్యాతీర్థులు, విద్యారణ్యులు అయ్యా, ఈ సచ్చిదానంద శివాభినవ నరసింహభారతి స్వాముల వారి గురువుగారు వారు నరసింహభారతి, ఉగ్ర నరసింహుడు అని పేరుట ఆయనకి. అక్కడెక్కడో ఎప్పుడూ గుహలో కూర్చుని అలా తపస్సు చేసుకుంటూ ఉండేవారట. మరి అదేమీ ఇదో తెలీదు. ఎప్పుడూ కూడా భగవత్ చింతనే తప్ప, వేదాంత చింతనే తప్ప, పరబ్రహ్మ తత్వ చింతనే తప్ప మరొకటి కాదు.
ఈ పరబ్రహ్మ తత్వ చింతన కోసమే ఇందాక నేను అధాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస అని చెప్పి నేను ప్రారంభం చేసి, ఆ తర్వాత మహాస్వాముల వారు యోగ సమాధిలో ఉండేవారని చెప్పడం కోసం మళ్ళీ యోగానుశాసనం దగ్గరికి వచ్చాను. నిజానికి నేను ప్రారంభించింది అధాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస అని. ఈ విషయాన్ని రేపు మనం మా స్వాముల వారి గురించి మనం చెప్పుకునే సందర్భంలో మనం ప్రారంభం చేసుకుని చెప్పుకుందాం. అయ్యా, మీరు ఇంత ఆలస్యమైనా కూడా మీరందరూ ఉన్నారు. మహాస్వాముల వారి అనుగ్రహం మీ మీద, నా మీద, అందరి మీద కలగాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను. సెలవు. వారు నిన్న బెంగళూరు వెళ్ళారు, ఇవాళ మన కోసం వెంటనే బెంగళూరు నుంచి వచ్చారు. వారు తీసుకున్న శ్రమలో మనం ఒక అరగంట ఎక్కువసేపు కూర్చోవడం శ్రమ అవుతుందా? మన అదృష్టం అవుతుంది. రేపటి నుంచి సకాలంలో 6 గంటలకల్లా కార్యక్రమం ప్రారంభించబడుతుంది. నాకు నిన్నటి సభలో ఆ భారతీ తీర్థ మహాస్వాముల వారి విశేషాలే చెప్పుకుంటూ, ఈరోజు సభలో చెప్పుకుంటూ ఒక ప్రమాణ పత్రాన్ని ఇచ్చారు. స్వాముల వారి దగ్గర పెట్టాను నేను. అది సర్టిఫికెట్ అది ఇచ్చారు, దాంట్లో పెట్టాను. అంటే నేను ఏదో గొప్ప కోసం చెప్పట్లేదు, ఏదో శాస్త్రరత్నం అని ఒక పేరుతో నాకు ప్రసాదించారు. అది కేవలం ఈ మహాస్వాముల వారి మహాసన్నిధానం వారి అనుగ్రహమే తప్ప మరొకటి కాదని చెప్పి నేను విన్నవించుకుంటూ, నాకు ఈ అవకాశం లభించింది. నేను అక్కడికి వెళ్ళడం ఏమిటి, ఇక్కడ ప్రారంభం చేసి వెళ్ళి రావడం ఏమిటి, వారి పాదాల చెంత నేను పెట్టగలగడం ఏమిటి, ఇది ఎంత అపురూపమైనటువంటి సంఘటన ఇది. ఇది కేవలం మన శిష్లా హనుమత్ ప్రసాద్ గారి నా మీద ఉన్నటువంటి అవ్యాజమైనటువంటి ప్రేమ తప్ప, సౌహార్దం తప్ప మరొకటి కాదు. ఈ 2 రోజులైనా మీరు రావాలని చెప్పి ఆయన ఏర్పాటు చేశారు, లేకపోతే ఆయనకి ఎవరైనా దొరకరా? ఆయనకు కూడా నేను కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను. నమస్కారం.